वेलकम स्टुडंट. आज आपण केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या टॉपिक मधला थर्मोकेमिस्ट्री हा पॉइंट पाहणार आहोत. थर्मोकेमिस्ट्री, आता थर्मो म्हटलं की या ठिकाणी टेम्परेचरचा संबंध येतो. केमिस्ट्री इज डील्स विथ the change in enthalpy or change in chemical reactions. Change in enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction. First, enthalpy of chemical reaction. Chemical reaction म्हणजे कुठलीही केमिकल रिएक्शन होत असताना त्याची जी एन्थाल्पी आहे त्याला आपण एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन असं म्हणतो. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. आर म्हणजे रिएक्शन, एच म्हणजे एन्थाल्पी, चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन. कन्सिडर रिएक्शन A plus B produce C plus D. Enthalpy of reaction or change in enthalpy of reaction. आता यामध्ये A, कॅपिटल B हे रिएक्टंट आहे आणि हे प्रोडक्ट आहे. आणि यामध्ये C, स्मॉल c, the change enthalpy change for the reaction is आता यामध्ये enthalpy change for the reaction is the product minus reactant. जो प्रोडक्ट काय आहे यामध्ये enthalpy of product C plus enthalpy of D minus enthalpy of A reactant B. Okay, enthalpy of the reaction is a product minus reactant. When आता यामध्ये where H capital, HA, HB, HC आणि HD हे जे कॅपिटल HA, HB, HC आणि HD हे जे कॅपिटल HAB आहे हे मोलार एन्थाल्पी ऑफ द ABCD रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट. मोलार एन्थाल्पी of A, B, C and D. We write equation the sum of the enthalpy of the reaction is equal to sum of, याला आपण sum of असं म्हणतो, sum of the enthalpy of product minus sum of the enthalpy of reactant. Sum of the enthalpy of the reactant. This is first equation. Enthalpy of reaction is nothing but the enthalpy of difference between enthalpy of product and enthalpy of reaction. Thus, the enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpy of product and that of the reactant. With each substance in definite physical state and their amount or moles being represented by the coefficient in the balanced equation of the reaction. Okay, then enthalpy and the endothermic reaction. The enthalpy of a reaction can be positive or negative depending upon the sum of the product, enthalpy of product and enthalpy of reaction. ही जी रिएक्शन जी आहे ही एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक
ही जी रिॲक्शन एक्झोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिॲक्शन कधी असते, म्हणजेच काय पहा, ते जर हीट इव्हॉल्व होत असेल तर त्याला आपण एक्झोथर्मिक म्हणतो आणि हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते त्यावेळी त्या रिॲक्शनला आपण एंडोथर्मिक असं म्हणतो. एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन, दी enthalpy of a reaction can be positive or negative depending upon the sum of the enthalpy of product and reactant, sum of the enthalpy of product and reactant. Thus the enthalpy of product is greater than reaction. Enthalpy of the product is greater than enthalpy of the reactant. Enthalpy of the reactant, at that time the enthalpy of the reaction is positive. Enthalpy of the reaction is positive. Enthalpy of the reaction is positive. And when the sum of the enthalpy of reaction is greater than sum of the enthalpy of product, at that time the enthalpy of reaction is negative. Enthalpy of the reaction is negative. एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज निगेटिव्ह. आणि ज्यावेळी पॉझिटिव्ह असते त्यावेळी एंडोथर्मिक असते आणि ज्यावेळी निगेटिव्ह असते त्यावेळी एक्झोथर्मिक असते, म्हणजे त्या ठिकाणी हीट ही लिबरेट केली जाते. आता फॉर एक्झाम्पल N2 गॅस प्लस O2 गॅस टू गिव्स NO2. N2 plus O2 to gives NO2. N2 in gaseous state plus O2 in gaseous state to gives NO2. N2 plus O2 to gives NO2. Enthalpy of the reaction is 66.4 kilojoule per mole. 66.4 किलोजूल पर मोल एवढी एन्थाल्पी या रिॲक्शनची आहे. म्हणजे ही एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे, एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आणि जर समजा 2KClO3 सॉलिड याचं कन्व्हर्जन 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गॅसेसमध्ये जर केलं तर एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन जी आहे ही -78 किलोजूल पर मोल येते. -78. जर मायनस असेल तर हीट लिबरेट होती, म्हणून ती एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. आणि ही व्हॅल्यू जी आहे ती पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून यामध्ये ही रिॲक्शन ही एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे. हीट ही ऍब्सॉर्ब केली जाते. ठीक आहे. आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय आहे? स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन यामध्ये सिंबल काय आहे? डेल्टा आर एच हा एन्थाल्पी ऑफ द रिॲक्शन आहे. आणि ह्या एच वरती अशा प्रकारे 0 जर दिला तर हा स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन, हा सिंबल डिनोटेड बाय. टू कंपेअर एन्थाल्पी चेंज ऑफ द डिफरंट रिॲक्शन, दे हॅव टू बी reported under similar set of condition. They have reported to the similar set of condition. ठीक है. Then thermodynamic standard state, thermodynamic standard state, thermodynamic standard state. आता thermodynamic standard state, the standard state of substance is the form in which the substance is most stable at pressure 1 bar and temperature 1 bar, pressure 1 bar and a temperature 298 Kelvin. कुठलेही सबस्टन्स असेल तर त्या सबस्टन्सचा जी रिॲक्शन होत असतात त्या रिॲक्शन जर प्रेशर 1 बार प्रेशर आणि टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचरला जर होत असेल तर ती कंडिशन जी आहे ही स्टँडर्ड कंडिशन समजली जाते. if the reaction involves species in solution, its standard state to 1 molar concentration
standard state of a certain elements and compounds are hydrogen in gaseous state, then mercury in gaseous state, sodium solid state, then carbon graphite, alcohol like ethyl alcohol liquid, calcium carbonate solid, carbon dioxide gases, water liquid at standard state. स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे यामध्ये 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर 1 बार आणि टेम्परेचर 298 केल्विनला हे जे आता आपण एक्झाम्पल पाहिले हे स्टँडर्ड स्टेट आहे. यामध्ये थर्मोडायनेमिक स्टँडर्ड स्टेट आहे आणि त्याची जी एन्थाल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा आर एच 0, डेल्टा आर एच 0. ओके. थर्मोकेमिकल इक्वेशन, देन thermochemical equation. Thermochemical equation. What do you mean by thermochemical equation? Thermochemical equation. आता आपण स्टँडर्ड thermodynamic standard state पाहिजे. आता thermochemical equation. It is the balanced chemical equation. It is the balanced chemical equation. हे जे आहे हे balanced chemical equation in which the enthalpy change, physical state and the number of moles of reactant and product have been specified. Here follow the guideline for the writing thermochemical equation. हे balanced chemical equation आहे आणि याच्यासाठी काही गाइडलाइन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्या गाइडलाइन्स कुठल्या आहेत पहा. इट कन्सिस्ट ऑफ बॅलन्स्ड इक्वेशन. जे इक्वेशन आहे हे थर्मोकेमिकल इक्वेशन याच्यासाठी काही गाइडलाइन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. यामध्ये कन्सिस्ट द बॅलन्स्ड इक्वेशन फॉर रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट. रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट जो आहे हे बॅलन्स्ड इक्वेशन असणं हे आवश्यक आहे. बॅलन्स्ड इक्वेशन. त्यानंतर द व्हॅल्यू अँड अप्रोप्रिएट साइन ऑफ एन्थाल्पी चेंज इज गिव्हन बाय द राईट हँड साइड. हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनच्या राईट हँड साइडला त्याचं साइन सहित त्या ठिकाणी ते राईट हँड साइडला इक्वेशनच्या राईट हँड साइडला हे लिहिणं हे आवश्यक आहे. बॅलन्स्ड इक्वेशन. ठीक आहे. त्यानंतर द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्शन अँड प्रोडक्ट आर स्पेसिफाईड बाय द लेटर एस. सॉलिड फॉर एस, लिक्विड फॉर एल अँड गॅसेस फॉर जी. म्हणजे ते रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट आहे. सॉलिड असेल तर एस लिहिणं आवश्यक आहे, लिक्विड असेल तर एल लिहिणं आवश्यक आहे, गॅसेस असेल तर जी लिहिणं आवश्यक आहे. आणि त्यामध्ये जर ॲक्वस असेल तर AQ, ॲक्वस असेल तर AQ लिहिणं आवश्यक आहे. ॲक्वस सोल्युशन आपण म्हणतो किंवा डायरेक्ट सोल्युशन ॲक्वस. ठीक आहे. द गिव्हन व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन assume that the reaction occur in a given direction. Enthalpy of reaction or standard enthalpy of reaction for the reverse reaction is equal to in the magnitude and opposite by sign to that of forward reaction. Each reaction, the reaction on reverse reaction becomes endothermic and forward reaction is एक्झोथर्मिक. आता ही रिएक्शन जर आपण पाहिली, जर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक असेल तर ही रिव्हर्स रिएक्शन हे एक्झोथर्मिक रिएक्शन असते आणि त्यामध्ये साइन फक्त चेंज होत असेल. एंडोथर्मिक म्हटलं की प्लस साइन आणि एक्झोथर्मिक म्हटलं की मायनस साइन चेंज होत असते. या ठिकाणी हे काही त्या ठिकाणी गाइडलाइन्स दिलेले आहेत. आणखी त्यामध्ये when the coefficient indicates the number of moles of all substance in thermochemical equation are multiplied. यामध्ये काही जी इक्वेशन आहे यामध्ये कोएफिशिएंट आहे, जेवढे कोएफिशिएंट आहे मल्टिप्लाय बाय द एन्थाल्पी और स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन किंवा मल्टिप्लाय असेल किंवा डिवाइड असेल बाय अ सर्टन न्यूमेरिकल फॅक्टर्स. द standard enthalpy of reaction is multiplied by or divided by the same. For example, methane which on reacts with
Another molecules, methane, which reacts with oxygen to give carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Standard enthalpy of reaction is 890 kilojoule per mole. 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of liquid. The standard reaction enthalpy of the reaction is minus 890 किलोजूल पर मोल. ओके, धन्यवाद.